IELTS, OET, PTE, and TOEFL has become a great need for job aspirants today. BGood has been producing excellent results in all these global exams on English for the last 24 years. We are one of the 2 Platinum Plus members of British Council. The prestigious national awards and accolades we received at a national level manifest our focus on producing commendable results. Our intensive online one-on-one classes on IELTS, OET, PTE, TOEFL, and the global exams on nursing have proved to be successful in attracting excellent results. BGood Academy, along with the professional guidance of M&G and GB, one of the most reputed consultancies of India, will definitely help you reach your dream destinations such as Canada, the US, the UK, Ireland, Australia, and New Zealand. M&G and GB Education are the authorized agents of 650 plus universities and colleges in 15 different countries and are associated with reputed immigration lawyers in Canada and Australia. May the Almighty Lord help you achieve your goal at the earliest. The world is wide open for bright candidates. Therefore, getting a good score in IELTS, OET, PTE, and TOEFL has become a great need for job aspirants today. BGood has been producing excellent results in all these global exams on English for the last 24 years. We are one of the 2 Platinum Plus members of British Council. The prestigious national awards and accolades we received at a national level manifest our focus on producing commendable results. Our intensive online one-on-one classes on IELTS, OET, PTE, TOEFL, and the global exams on nursing have Hey, good evening, everyone. Rashmi, good evening. Ambli, Sitara, Surya, good evening, guys. Good evening, Linda. Bini Babu, good evening. Sorry. Simi, good evening. Ashwati, good evening. Good evening, everyone. Anjana, Seema, Sajita, Arvind, Tushar, Sita, Divya, Deepthi, Meghna. Good evening, everyone. On YouTube, we are getting a lot of comments. Sudesh, Sneha, Shema, I'm doing all right. Thank you for asking. How are you doing? LB, good evening. I hope everybody is doing all right this evening. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ? Ragesh, good evening. So how is it going? Shema, good to know that. Rohit, Veena, Soju. Good evening, everyone. Ruben. It's good morning there. Good morning, Ruben. How is it going? And see, I'm doing all right. Thank you for asking. And it's good to know that you are doing well. Ashwati, it's the first time here. Welcome. Welcome to the lead. Welcome to the stream. Divya, thank you.
Thank you for letting us know that it is beneficial. Benin, no sound. Guys, can you hear me properly? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Can you hear me and can you see me? Could you guys please comment on that? Am I audible to you? And can you see me? So Ruben, how is everything there in Australia? And thank you for joining us early morning. I guess it's early morning there. Ruben, I can speak Hindi, but I'm not supposed to do so because there are lots of students, right? Mainly students from Kerala. Students are mainly from Kerala, so I would have to use Malayalam, and I would definitely use English. So if you find it difficult at any point of time, please let me know of that. Ruben? So everybody says yes. Nimish Jain, how are you? So I guess I'm audible to everyone. I guess it was Benin who said he couldn't hear anything. Can you hear me properly now? All right, guys. So I guess a lot of people have joined. So let me ask you: is there anyone who joined this session for the first time? ആദ്യമായിട്ട് ഈ സെഷൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? If yes, please let me know of that. Binita Matthew, it's the first time. Welcome to the stream. So Binita, I would like to say that it's been 6 weeks now. There have been 5 different lives before this, so try watching those lives, so it would be beneficial for you. So നമ്മളൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. We are doing it as a series, so try watching other streams too. മറ്റ് സ്ട്രീംസ് കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. So today we are going to do a revision. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. So നമ്മളൊരു 5 ആഴ്ചയായിട്ട്, it's been 5 weeks and we have discussed different things. പല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So today let's try to do a revision. നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാം. ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം. സോ ഒരുപാട് പേര് ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജീന, ബ്ലസ്സി, സിമി, ബ്ലസ്സി അന്ന വർഗീസ്, നീതു, നിമിഷ്, ഗുഡ് ടു നോ ദാറ്റ്. അപ്പം ഒരുപാട് പേര് ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ട്. സോ I would definitely, this video is going to be definitely helpful. So നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 5 വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അതിന്റെ ഒരു റിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്ന്. സോ അപ്പം വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ്. സോ ദോസ് തിങ്സ് വുഡ് ബി ഡിസ്കസ്ഡ്. സോ അപ്പം അഗെയിൻ നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർ പ്ലീസ് ഡു വൺ തിങ്, do watch other lives too. ബാക്കിയുള്ള ലൈവ്സ് കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക when you get time. So there have been, as I said, there have been 5 different lives. അതോടൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കാണുന്നവർ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർ അതോടൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. That would be helpful. Kruslinda, first time. Sajita, it's your first time. So first time ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും let me welcome you to the stream. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യമായി ജോയിൻ ചെയ്തവർ, ഇതിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു 5 ലൈവ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് അതിലോട്ട് പോകത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ലൈവ്സ് കൂടെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്. So Nimisha says she has been to the UK, but I had to come back due to some family. All right. So anyways, I'm sorry to hear that, but I hope it's going to be all right. So I'm ready ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം shall we start? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. So as I said, ഇതൊരു റിവിഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം they wouldn't get an idea. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് പിന്നെയും പറയുന്നത്. That's why I'm repeating things. Alright. So അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. So by the way, നമ്മൾ 5 വീക്സിലായിട്ട് 5 ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. In the first session we discussed do and does. In the second one we discussed ഏതായിരുന്നു armies are. In the third has have. Fourthലും has haveന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. And in the fifth one we discussed did. അങ്ങനെ 5 ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 4 ഡിഫറെന്റ് ടെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു റിവിഷൻ ആകട്ടെ ഇത്. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. Alright. So good evening Sujita, good evening Suji. Right. So as I said, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 5 ആഴ്ചകളായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവിന് ശേഷം ഗ്രാമർ എക്സസൈസസ് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എവറിബഡി ഹാസ് സീൻ ദാറ്റ്. അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ആൻസേഴ്സും നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 5 weeks. Alright. Okay. So അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് in the first session, in the first live, we discussed do and does. Do, does എന്നുള്ള 2 auxiliary verbs ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Do and does. So do, does നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? Has anyone got any idea about 2 auxiliary verbs do and does? Lekha, good evening. Aksa, it's your first time. Welcome to the live. So do, does നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? Where do we use do and does? എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ doom doesഉം യൂസ് ചെയ്യുക? I'm waiting for your comments. എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ do does യൂസ് ചെയ്യുക? എവിടെ in a sense, in which context? ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്? പാസ്റ്റ് ആണോ, പ്രസന്റ് ആണോ, ഫ്യൂച്ചർ ആണോ? ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും? പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റിൽ എപ്പോഴായിരിക്കും, പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴായിരിക്കും? എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ do does എന്നുള്ള 2 auxiliary verbs യൂസ് ചെയ്യുക? So where do we use do and does? Yeah, Veena says do plural, does singular. Great. Blessy says habitual action. Great. Surya, habitual action. Shima says does is used with singular. Great. Then see Surya, Shima, simple present. Lekha says habitual and facts. Great. Gidu, Ashni, Binita. So do, do habitual action എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരാൾ ഫാക്ട്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. Dahlia says present. Sita says present. Anjana present. Raj simple present. Shilpa simple present. Great. Yes. So do does നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനെ ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ do and does 2 auxiliary verbs യൂസ് ചെയ്യുക. Do does ന്റെ കേസിൽ do is always used with plural subjects and does is used with singular subjects. ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ. So we have been going live for the past 5 weeks. It's the 6th week today. അപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് 5 weeksൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ 5 ഡിഫറെന്റ് എക്സസൈസസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഇന്നുണ്ടാവും. Okay, so അപ്പം do does ന്റെ കേസിൽ do is used with plural subjects, does is used with singular subjects. That's a basic thing. Second thing നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, do ഒരു verb-ന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല, does ആഡ് ചെയ്താൽ SES IES എന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രൂത്ത്, ഫാക്ട്സ്, ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്സ്. ഗ്രേറ്റ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ, ഫാക്ട്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഓർഡേഴ്സ്. ഗ്രേറ്റ്. ഇതിനെല്ലാമാണ് നമ്മൾ do does യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. do does ന്റെ ബേസിക് യൂസസ് ആർ habitual action, fact, ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി do does യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനെ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് do does യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാക്ടിനെ പറയാനും do does യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക. ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ യു ക്യാൻ സീ ആൻ എക്സസൈസ്. ഒരു എക്സസൈസ് കാണാം. അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും?
There are 4 different options. Which of the following statements is correct എന്നാണ് question. ഇതിൽ 4 options ഉണ്ട്. In which option is the right one? Rakesh, yes. So Rakesh, I've been saying that do is used with plural, does is used with singular. If do is added with a verb, there is no change. If does is added with a verb, we need to add ses or ies with the verb. And do and does are used to talk about different things. The first thing we said, habitual action. Second, facts. Third, instructions, request or order. All right. So which one might be the right answer? On your screen, there is a question and there are 4 different ways it is being said. Which one might be the right way to say? I'll read the question. Which of the following statements is correct? She failed to follow a healthy diet. Appo thanne endengilum kathunundo. She failed to follow a healthy diet. A lot of people have been commenting. Yes. So I'm not going to read everybody's names. എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. It's going to take some time. ഒരുപാട് പേര് സി കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yeah, Lindsay says B. Alright. സി അല്ല ആൻസർ എന്ന് കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരുപാട് പേര് സി കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി ആണോ അപ്പം? മേഘ്ന says B. Feba says A is wrong. So let's try evaluating. നമുക്കിനി ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. First option is she failed to follow a healthy diet. അവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു she ഒരു സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്തായിരിക്കും? ഡസ് ആയിരിക്കും. സോ ഡു ആൻഡ് ഡസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന എപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്? പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പുള്ളിക്കാരി ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ചോക്ലേറ്റ്സും കേക്ക്സും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഹാബിച്വൽ തിങ്. ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള. അതായത് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് പേഷ്യന്റ്. ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഡുവോ ഡെസോ മാത്രമായിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ആ പേഷ്യന്റ് ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആ പേഷ്യന്റിന് ചോക്ലേറ്റ്സും കേക്ക്സും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. അതപ്പോ എപ്പോഴത്തെയാണ്? ഒരു ഹാബിച്വൽ ആണ്. അപ്പം അത്രയും കിട്ടിയല്ലോ. ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ. അതിലൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹാബിച്വൽ ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇസ് ദർ എനിവൺ ഹു ഹാസ് എ ഡൗട്ട്? ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ആണോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Is this a habitual action? Yes, I'm getting some answers. Great, thank you. So, ഇതൊരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഹാബിച്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹാബിച്വൽ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇത് ഹാബിച്വൽ ആണ്. ഹാബിച്വൽ മാത്രമല്ല, ഫാക്ട്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഓർഡർ, റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഇതിന്റെ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡുവോ ഡെസോ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡുവോ ഡെസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഷീ ആണ്. ഷീ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഡസ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഷീ ഡസ് ഫെയിൽ എന്നാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം ഡസും ഫെയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താകണം? ഷീ ഫെയിൽസ് എന്നാകണം. ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഷീ ഫെയിൽ ആണ്. അപ്പം എ എല്ലാം നമ്മളങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? ഷീ ഫെയിൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അപ്പൊ ഷീ ഫെയിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഷീ ഫെയിൽസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഷീ ഫെയിൽ ടു ഫോളോ എ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്, അവിടെ തന്നെ അത് തെറ്റി. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കിയേ. ആൻഡ് ലവ് ടു ഈറ്റ്. അഗെയിൻ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാണ്? ഷീ ആണ്. ഷീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അത് സിംഗുലർ ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ലവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പം എ അല്ല റൈറ്റ് ആൻസർ. സെക്കൻഡ് വൺ, ബിയിലോട്ട് നോക്കിയേ. ഷീ ഫെയിൽസ് ടു ഫോളോ. അവിടെ ഫെയിൽസ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഷീ ഡസ് ഫെയിൽ ആയപ്പോൾ അത് ഫെയിൽസ് എന്നായി. അപ്പൊ ഷീ ഫെയിൽസ് ടു ഫോളോ എ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ആൻഡ് ലവ് ടു ഈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ്. അപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടോ? യെസ്. എന്താണ് പ്രശ്നം? ലവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഷീ ആണ് സബ്ജക്ട്. ഷീ ലവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷീ ലവ്സ് ടു ഈറ്റ് ആകണം. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ സിയിലോട്ട് നോക്കാം. സി ആണ് ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തത്.
She fails to follow a healthy diet and loves to eat chocolates and cake. അപ്പം സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. എന്താണ് സി റൈറ്റ് ആൻസർ ആകാനുള്ള കാരണം? നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഹാബിച്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്തായിരിക്കും? ഡുവോ ഡെസോ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഷീ ഡസ് ഫെയിൽ എന്ന് പറയണം, ഷീ ഡസ് ലവ് എന്ന് പറയണം. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആൻസർ ചെയ്തവർ ഒന്ന് നോക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ, ഷീ ഫെയിൽസ് കണ്ടപ്പോൾ ശരിയാണ്, ബട്ട് ബാക്കിയോട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഷീ ഫെയിൽസ് ടു ഫോളോ എ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് അത്ര മാത്രമാണെങ്കിൽ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് ആൻഡ് ലവ് ആണ്, ലവ് പറ്റത്തില്ല, ലവ്സ് ആകണം. അപ്പം ഷീ ഫെയിൽസ് ടു ഫോളോ എ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ആൻഡ് ലവ്സ് ടു ഈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് കേക്ക്സ്. അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? രാകേഷ് ഡി നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ. She fails to follow a healthy diet and do love to eat chocolates and cakes. So what's the mistake there? Option D. Everyone please look at that option, option D. What may be the problem there? She fails to follow a healthy diet and do love to eat chocolates and cakes. What's the problem in option D? Option D le prashnam endana? ഓപ്ഷൻ ഡി യിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ബിനി ബാബു says does love. Anyone else? സിജി do love. അതൊരു പ്രശ്നമാണെന്നാണോ, അങ്ങനെ പറയണമെന്നാണോ? പ്രശ്നമാണെന്നാണ്. യെസ്, പ്രശ്നമാണെന്നാണോ എന്നാണല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, റൈറ്റ്? അപ്പം അശ്വതി says, ബിനി says, ആൻസി, സിനി, സോലി, ഫേബ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഡു ആണ് പ്രശ്നം. എന്താണ് പ്രശ്നം? So Rakesh, it was Rakesh who asked. Yes, Rakesh, look at the answer. She fails to follow a healthy diet is the right way of saying the same, but in the next portion, in the next part, and do love, can we use do with a singular subject? No. So we can't use do with a singular subject. Sitara says must be does love. Great. So instead of do, what if I use does? She fails to follow a healthy diet and does love to eat chocolates and cake. Is that all right? What if I use does instead of do? ആ do എന്നുള്ളതിന് പകരം do എന്നൊരു ഓക്സിലറിക്ക് പകരം അവിടെ ഞാൻ does യൂസ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഓക്കെ ആണോ? She fails to follow a healthy diet and does love to. അപ്പൊ ഓക്കെ ആകുമോ? Yeah, Anjana says subject singular ആണ്. Achu says subject is singular. Sitara says must be does plus love. LB says do love. Do love പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? So, our fourth question, അല്ലെങ്കിൽ fourth option, if the option was like she fails to follow a healthy diet and does loves to eat എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ the sentence is right. അവിടെ അത് ശരിയാകും. കാരണം she singular ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ decide ചെയ്തുകൊണ്ട് sentence right ആണ്. There is nothing wrong in the sentence. അതേസമയം അവിടെ do ഉള്ളതുകൊണ്ട് since there is a do there, the sentence is wrong. If I changed it to does, the sentence would be right. So I could say she fails to follow a healthy diet and does love to eat chocolates and cake. ആ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഒന്നിൽ നമുക്ക് ഡെസ് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലവ്സ് എന്ന്. ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിയേ, ആ ഡെസ് പറയാതെ ഡെസ് പ്ലസ് ലവിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു, ലവ്സ്. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ഡെസ് പ്ലസ് ലവിനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് ലവ്സ് എന്ന് പറയാം. ഫോർത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഡു മാറ്റി അവിടെ ഡെസ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ then the sentence would be right. But ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഡു ആണ്. So the sentence is wrong. The right answer is C. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ സി ആയത്. കാരണം ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ആണ്, ഓക്സിലറി വെർബ് ഡുവോ ഡെസോ മാത്രമാണ് വരിക. Since the subject is singular, we use does. അപ്പം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. She does fail to follow a healthy diet and does love to eat. അതിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ്. She fails to follow a healthy diet and loves to eat. So is it clear? അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? So if you want me to repeat it, please let me know of that. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഡു ഡെസിന്റെ കേസ് ഒന്നുകൂടെ പറയണമെന്നുണ്ടോ?
Ragesh says no. No for what? Ashwini says clear. So should I repeat it once again? Should I repeat it? All right. So Ragesh says I got it. So I should not repeat it. Yeah. People say no. It's clear. Great. Clear. So we shall move on to the next one. I haven't got any no. Yeah. So everybody says it's clear. Everybody says I do not have to repeat it. So let's move on to the next one. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണോട് നോക്കിയാലോ. So ആർക്കെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ, if there is anyone who didn't understand this, please let me know of that. So we know it says no with a lot of O's. എന്റെ പൊന്നോ വേണ്ട. So അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിലോട്ട് പോവാം. Alright. So the next question is, again, which of the following statements is right? ഇതിലേതാണ് ശരി? The patient is refusing to take medicines now. The patient is refusing to taking medicines now. The patient was refusing to take medicines now. The patient refused to take medicines now. So which one might be the right answer? So ഇതിൽ right answer ഏതായിരിക്കും? So in this question, so നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്? അവിടെ now എന്നൊരു വേർഡ് എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെയും അവസാനം now എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പം now എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴത്തെ കാര്യമായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ, ഈ നിമിഷത്തെ, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാം. സോ അപ്പം now എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വേർഡ് ആണ് ഈ സെന്റൻസ് ഏത് സെന്റൻസ് ആണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ്, ഏത് ടെൻസ് ആവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ now എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ആണ്. സോ അപ്പം now എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്, ഈ നിമിഷം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ നൗവിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസസ് ഏതായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അല്ല എങ്കിൽ ആം, ഈസ്, ആർ, ഈ 3 ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെൻസ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. കാരണം അവിടെ now എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ആണ് ആം, ഈസ്, ആർ. So Dolma, so there is a word in each statement, there is a word now. So now represents something which is going on at the time of speaking, something which is going on at the time of speaking. So if you want to talk about something which is going on at the time of speaking, we use present continuous tense, or the auxiliary verb should be am, is, are. So in the case of am, is, are, am is always used with I, is used with singular, and are is used with plural subjects. So from am, is, are is used to talk about something which happens right now. Am, is, are uses എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് now am, is, are എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, the patient is refusing to take, ആ ഓപ്ഷനിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് പേര് ബി എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The patient is refusing to take medicines now. അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? സോ ഇപ്പം അതിലുള്ള പ്രശ്നം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. The patient is refusing എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ്, മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നുമില്ല. പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ the patient is refusing എന്ന് പറയാം. But അവിടെ to എന്നൊരു വേർഡ് കണ്ടോ? So after to we shall use the base form of the verb.
ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേർബിന്റെ ബേസ് ഫോം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ടു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻ ഓൾ ദി കേസസ്. ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല, എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻ നോർമൽ കേസസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസ് ഫോംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് 2+ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്നാണ്. വേടം വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കുക. ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഫോമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേയിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേഡ് അല്ല, ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേ. ടു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ പ്ലേ ആക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഐ വെന്റ് ടു പാസ്റ്റിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഐ വെന്റ് ടു അഗെയിൻ പ്ലേ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ, വേർഡ്. കാരണം ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസ് ഫോമേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് റിഫ്യൂസിങ് ടു ടേക്കിംഗ് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയത്തില്ല, ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് റിഫ്യൂസിങ് ടു ടേക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എ. ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് റിഫ്യൂസിങ് ടു ടേക്ക് മെഡിസിൻസ് നൗ. ഇനി നമ്പർ സിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് the patient was refusing to take medicines. അവിടെ now എന്നുള്ളൊരു വേർഡ്, the patient was refusing to take medicines കറക്റ്റ് ആണ്, സെന്റൻസിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ല. ബട്ട് now എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ was യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം now എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതാണ്, സംതിങ് which is going on at the time of speaking or something which is a gradual change. അപ്പം we can't use the option C. ഡിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ again now എന്നൊരു വേർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് it is better to use the patient is refusing to take medicines. ഇപ്പം the patient refuses to take medicines എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ബട്ട് ഇവിടെ refuse ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. The patient refuses to take medicines എന്ന് പറയാം, ബട്ട് ഇവിടെ now എന്നൊരു വേർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് it is better to use the option A. The patient is refusing to take medicines. Alright, so I hope it is clear. അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Is there any doubt in that? Answer is yes. A lot of people have commented A. Where answers undo noikkotte? No. So almost everybody commented A. Okay, so I hope it's clear. Let's move on to the next one. Linux says Amisa plus verb ing form. Rakesh says the patient is refusing to take medicines now. Present continuous tense. Great. Yes, it's clear. So let's move on to the next one. So next one is patient's name is Miss Evelyn Willow, and the surgical history ആണ് Arif. ഒരു sensible sentence ഒന്ന് frame ചെയ്യണം using present perfect tense. അപ്പം നമ്മൾ present perfect tense ൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന auxiliary verbs ആണ്. ആ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. present perfect tense ൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് has and have. സോ അപ്പം ഹാസ് ഹാവിന്റെ 2-3 യൂസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഹാസ് ഹാവിന്റെ കേസിൽ ഹാസ് ഹാവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ബട്ട് വിതൗട്ട് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പാസ്റ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാസ് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ടൈം അപ് ടു നൗ. To talk about something which has happened in the past, അല്ലെങ്കിൽ time up to now, ഇതുവരെ ഈ നിമിഷം വരെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് has have യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അപ്പം ഒരു സെൻസിബിൾ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് മിസ് എവ്ലിൻ വില്ലോ ആണ്, സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ്, ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ, ഇന്റേണൽ ഫിക്സേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഫോൾ. പെട്ടെന്ന് ഒരു സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? We are actually running out of time. Yes, I'm getting some answers. Miss Evelyn Willow has undergone Arif capital ആയിരിക്കണം. Okay. Arif following a fall. Great. Miss Willow has undergone open reduction internal fixation following a fall. Bindia says Miss Evelyn Willow has done Arif. Alright, so the right way to say, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ Miss Evelyn Willow has undergone Arif following a fall. Great. ജിബിൻ നമ്മൾ ഹാഡ് പറയത്തില്ല അവിടെ. സോ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് എന്താണ്? പുള്ളിക്കാരി അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ഹാഡ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. ഹാഡിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇനി വരുന്നുള്ള സെഷൻസിൽ നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നതാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ ദ ആൻസർ വുഡ് ബി Miss Evelyn Willow has undergone Arif following a fall. Post fall എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? That is one of the questions people generally ask. Post fall എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പറയാൻ പറ്റും, മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്.
അത് നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോസ് ഫോൾ എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ റൈറ്റിംഗിലോട്ട് വരുമ്പോൾ, ഒയിച്ചിയുടെ കേസിൽ റൈറ്റിംഗിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതാറില്ല, അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അത് പോസ് ഫോൾ എന്നുള്ളത് ഫോളോയിങ് എ ഫോൾ എന്നാക്കണം. അപ്പം മിസ് എവ്ലിൻ വിലോ ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ or if following a fall. So Jaya says has undergone. Great. So no one has someone said had in the case ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, had നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കും. In the next class we will be discussing had എന്നുള്ള യൂസേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാസോ ഹാവോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yeah, everybody is commenting that has undergone, great, has undergone, yes, great, has undergone. I'm not going to read everyone's names, but everybody has commented has undergone. ഒരാൾ മാത്രമാണ് had പറഞ്ഞത്. hadന്റെ റീസൺ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. We'll be discussing the same example. Alright, so let's move on to the next one. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിലോട്ട് പോവാം. So the next one is choose the most appropriate answer. Mr. Lannister dash arthritis dash 2014. So third clear ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ ലൈവ് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ 2 സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാസ് പഠിച്ചത്. ഹാസ് ആവും present perfect tense നമ്മൾ 2 സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. നിങ്ങൾ ട്രൈ വാച്ചിങ് ദോസ് സെഷൻ. ഐ ഗസ് ഇറ്റ് വാസ് ദ തേർഡ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ലൈവ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഡീറ്റെയിൽ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി സെയിം. ഇതും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ വാച്ചിങ് ദ അതർ 2 വീഡിയോസ്. So everybody says D. എല്ലാവരും D ആണ് പറയുന്നത്. D അല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? കമന്റ് ചെയ്തേ. അപ്പൊ ഇത്ര പേര് D അയച്ച സ്ഥിതിക്ക് D ആയിരിക്കുമോ റൈറ്റ് ആൻസർ? Has been, since. ലാവണ്യ has been, since നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. has been നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്ന് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അന്ന് മുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് has been യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അതായത് അവിടെ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. മിസ്റ്റർ ലാനിസ്റ്റർ ഹാസ് ബീൻ സഫറിംഗ് ഫ്രം ആർത്രൈറ്റിസ് സിൻസ് 2014. ഒരു സഫറിംഗ് എന്നൊരു വേർബ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാസ് ബീൻ എന്ന് പറയും. ലാവണ്യ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? സോ ഹാസ് ബീൻ ആർത്രൈറ്റിസ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. ഹാസ് ബീൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വേർബ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ലാനിസ്റ്റർ ഹാസ് ബീൻ സഫറിംഗ് ഫ്രം ആർത്രൈറ്റിസ് സിൻസ് 2014. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ്. ഒരു സഫറിംഗ് എന്നൊരു വേർബ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ ഒരു വേർബ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എ പറ്റില്ല. സോ ബി പറ്റാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? ഇൻ 2014 എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഉണ്ട് എന്നാണ്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇൻ 2014 ഹാസ് ആഡും കൂടെ പറയത്തില്ല. അപ്പം സി ആണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് കരുതുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണാൻ വഴിയുണ്ട്. പിങ്കിമോൾ സേസ് ഡി സി. Vinas has, have, has had, has been, have been. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യില്ലല്ലോ. യെസ്, വി വുഡ് നോട്ട് മെൻഷൻ എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ഹാസ്, ഹാവ്. ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യത്തില്ല, ബട്ട് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യും. അഗൈൻ തേർഡും ഫോർത്തും ലൈവ് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ വാച്ചിങ് ദാറ്റ്. അതിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ഹാവ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ട്രൈ വാച്ചിങ് ദാറ്റ് അതൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ഹാസ് ഹാവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ക്യാൻ ബി മെൻഷൻ, ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ക്യാൻ ബി മെൻഷൻ. ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പറ്റില്ല. അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എക്സാമ്പിൾ ഇൻ 2014 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ്. കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വർഷമാണല്ലോ പറയുന്നത്. അതേസമയം സിൻസ് 2014 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 2014 കഥയല്ല പറയുന്നത്, 2014 മുതൽ. സിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. Alright? So in 2014 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അവിടെ. അതേസമയം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ സിൻസ് 2014 അതൊരു ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. ഡ്യൂറേഷന്റെ കൂടെ ഹാസ് ഹാവ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിന്റെ കൂടെ പറ്റില്ല, ഡ്യൂറേഷന്റെ കൂടെ പറ്റും. അപ്പം ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. സോ സി ആണ് ആൻസർ എന്ന് കരുതുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ട്, കുറച്ച് പേരുണ്ട്. സി ആണ് കരുതുന്നത്, സി ആണ് ആൻസർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. സോ സി ആൻസർ ആകാം, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്.
അപ്പം ഷീ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഹി ഹാസ് മിസ്റ്റർ ലാനിസ്റ്റർ ഹാസ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മിസ്റ്റർ ലാനിസ്റ്റർ ഹാസ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാം, അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല. ബട്ട് അവിടെ സിൻസ് 2014 അല്ലെങ്കിൽ 2014 മുതൽ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹാസ് ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഐ ഹാവ് എ ഹെഡ് ഏക്ക്, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ഐ ഹാവ് എ ഹെഡ് ഏക്ക്. സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്, ഐ ഹാവ് എ ഹെഡ് ഏക്ക് സിൻസ് 5 o'clock. സോ ഐ ഹാവ് എ ഹെഡ് ഏക്ക് സിൻസ് 5 o'clock എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. കാരണം ഐ ഹാവ് എ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മീനിങ് ഇല്ല. ഐ ഹാവ് ഹാഡ് എ ഹെഡ് ഏക്ക് സിൻസ് 5 o'clock എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ 5 മണി മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ എനിക്ക് തലവേദനയുണ്ട്. അഗൈൻ, ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് ആണ് സെന്റൻസ്. ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു മീനിങ് അതിനില്ല. ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇല്ലായിരിക്കാം, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മീനിങ് ഇല്ല. പണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന കാര്യമാണ്, ബട്ട് ആ സെന്റൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഇല്ല. ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതേസമയം ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഹാഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സിൻസ് മൺഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ മൺഡേ മുതലേ പുള്ളിക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഹാഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഫോർ 6 years. 6 വർഷമായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം 6 വർഷമായിട്ട് കുറെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹാസ് ഹാഡ് എന്ന് പറയാ, ഹാസ് അല്ല ഹാസ് ഹാഡ് എന്ന് പറയാം. ഹാസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അതിന് മീനിങ് ഉള്ളൂ. പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മീനിങ് ഇല്ല. നേരത്തെ അങ്ങനെ സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഉണ്ട്. അപ്പം ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് നിമോണിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റിന് നിമോണിയ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മീനിങ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മീനിങ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നിമോണിയ ഉണ്ട്. അതേസമയം ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഹാഡ് നിമോണിയ സിൻസ് ഹിസ് ബർത്ത് മുതലേ നിമോണിയ ഉണ്ട്. നേരത്തെ മുതലേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് 2 മാസം പ്രായമുള്ളൂ. ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം പ്രായമുള്ളൂ. ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഹാഡ് നിമോണിയ സിൻസ് ഹിസ് ബർത്ത്. അന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ. അതൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഇൻ ദിസ് കേസ് ആ 2014 അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയാം. ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ആർത്രൈറ്റിസ്. മിസ്റ്റർ ലാനിസ്റ്റർ ഹാസ് ആർത്രൈറ്റിസ്. ഒരു തെറ്റുമില്ല സെന്റൻസിൽ. മിസ്റ്റർ ലാനിസ്റ്റർ ഹാസ് ആർത്രൈറ്റിസ് ശരിയാണ്. അതേസമയം 2014 മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ലാനിസ്റ്റർ ഹാസ് ഹാഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് സിൻസ് 2014. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഡി റൈറ്റ് ആൻസർ ആകുന്നത്. കാരണം 2014 മുതൽ ഇന്നിപ്പോ ഏതായാലും 2021 ആയല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാസ് ഹാഡും സിൻസും പറയാം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ 2 സെന്റൻസ് പറയാം. ഇതിൽ ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് ശരിയെന്ന് പറയണം. So she has diabetes mellitus. She has had diabetes mellitus for 10 years. ഇതിൽ ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് ശരി? ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. She has diabetes mellitus. Second sentence, she has had diabetes mellitus for 10 years. Which one is the right answer? So Vinas എയുടെ റീസൺ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ ഇപ്പം എ റൈറ്റ് ആൻസർ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേർബ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹാസ് ബീൻ, ഹാവ് ബീൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു വേർബ് യൂസ് ചെയ്യണം. ആ വേർബ് ING ഫോമിൽ പറയണം. റൈറ്റ്? അപ്പം ഇൻ ദിസ് കേസ് നമ്മളൊരു വേർബ് പറയാം. ആർത്രൈറ്റിസ് ഒരു വേർബ് ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പനി, ഫീവർ ഒരു വേർബ് ആണോ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് ഇതൊക്കെ ഒരു അസുഖമാണ്, ഒരു വേർബ് അല്ല. വേർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് കേട്ടാൽ അറിയാം. ഹാവിങ്, ബീയിങ്, ഡൂയിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ വേർബ്. സോ അപ്പം ഇവിടെ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീവർ ഇതൊക്കെ ഒരു അസുഖമാണ്, ഒരു വേർബ് അല്ല. അപ്പം ഒരു വേർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേർബ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെന്റൻസ് പറയാം. ദ പേഷ്യന്റ് മിസ്റ്റർ ലാനിസ്റ്റർ ഹാസ് ബീൻ സഫറിംഗ് ഫ്രം ആർത്രൈറ്റിസ് സിൻസ് 2014. ആ ഒരു സഫറിംഗ് ഫ്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഹാസ് ബീൻ, ഹാവ് ബീൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു വേർബ് യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ആഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അവിടെ വരിക.
But in this case, arthritis ഒരു noun ആണ്, ഒരു അസുഖമാണ്. അസുഖമായതുകൊണ്ട് has been plus ആ അസുഖം പറയത്തില്ല, has been suffering from that അസുഖം എന്ന് പറയാം. Alright? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ്, she has diabetes mellitus. She has had diabetes mellitus for 10 years. Some people say both are right answers. Some say second. Both are right. ഇത് രണ്ടും ശരിയാണോ? She has diabetes mellitus. She has had diabetes mellitus for 10 years. In this case, രണ്ട് ആൻസേഴ്സും correct ആണ്. Sorry, രണ്ട് സെന്റൻസസും correct ആണ്. Both sentences are correct, but both have got slightly different meanings. ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മീനിങ്ങിൽ. ഇപ്പം the patient has diabetes mellitus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം. പക്ഷെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിൽ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഇല്ല. the patient has diabetes mellitus എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഉണ്ട്. അതേസമയം the patient has had അല്ലെങ്കിൽ she has had diabetes mellitus for 10 years എന്ന് വെച്ചാൽ 10 വർഷമായിട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഉണ്ട്. 10 വർഷം മുമ്പ് മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. Alright. So അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. സോ അപ്പം അത് രണ്ടും ശരിയാണ്, രണ്ടിലും സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഹാസ് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ഹാസ് ഹാഡ് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഫോർ 10 years എന്ന് വെച്ചാൽ 10 വർഷമായിട്ടുണ്ട്, 10 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. Alright. So now let's move on to the next question, the last one. Which of the following statements is right? Again, ഇതിൽ ഏത് statements ആണ് correct? Yeah, Parvati, the last one's answer. The last one's answer is D. Mr. Lannister has had diabetes mellitus. Mr. Lannister has had arthritis since 2014. Alright. So next one on നോക്കിയേ. Mr. Weeks 2 ആഴ്ച മുമ്പ് വന്നു. പുള്ളിക്കാരിയുടെ പ്രശ്നം throbbing headache ആയിരുന്നു. മിസ് വീക്സ് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് വന്നു, പ്രശ്നം throbbing headache ആയിരുന്നു. സോ അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിയേ. ഓപ്ഷൻ എയുടെ കേസിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഹാസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പാസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം, ബട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യത്തില്ല. ഇവിടെ 2 weeks ago എന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏതായാലും ഓപ്ഷൻ എയുടെ പരിപാടി ഇല്ല, ഓപ്ഷൻ എ അല്ല. കാരണം ഹാസും 2 weeks agoയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയത്തില്ല. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ലാസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് നോക്കിയേ. മിസ് വീക്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്ന് നോക്കിയേ. മിസ് വീക്സ് ഫസ്റ്റ് പ്രസൻസ്, എഗെയിൻ അത് പ്രസന്റ് ആണ്, ഡൂഡസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൂഡസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പാസ്റ്റിനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എയും അല്ല, ഓപ്ഷൻ ഡിയും അല്ല. ഓപ്ഷൻ എ അല്ലാത്തതിന്റെ റീസൺ ഹാസിന്റെ കൂടെ 2 weeks ago വരത്തില്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി വരാത്തതിന്റെ റീസൺ പാസ്റ്റിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രസൻസ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡൂഡസ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ബിയും ഉണ്ട്, സിയും ഉണ്ട്. സോ ബിയും സിയുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്. നമ്മൾ പാസ്റ്റിലെ ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട്, 2 weeks ago എന്നൊരു നമ്മൾ ടൈം പറയുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഡിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മിസ് വീക്സ് ഫസ്റ്റ് ഡിഡ് presented, ഡിഡ് പ്ലസ് പ്രസന്റ് ആണ് പ്രസന്റ്. അപ്പം മിസ് വീക്സ് ഫസ്റ്റ് presented 2 weeks ago complaining of throbbing pain. സിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ complaining about throbbing pain, throbbing headache. സോ ബി ആയിരിക്കുമോ സി ആയിരിക്കുമോ? സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് രണ്ടിലും ശരിയാണ്. മിസ് വീക്സ് ഫസ്റ്റ് presented 2 weeks ago, 2 ആഴ്ചത്തെ മുമ്പത്തെ കഥ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഡ് എന്നൊരു ഓക്സിലറി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. മിസ് വീക്സ് ഫസ്റ്റ് presented 2 weeks ago. ഇനി കംപ്ലെയിൻ എബൌട്ട് ആണോ കംപ്ലെയിൻ ഓഫ് ആണോ? സോ കംപ്ലെയിൻ എബൌട്ട് ആണോ കംപ്ലെയിൻ ഓഫ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും ഉണ്ട്. കംപ്ലെയിൻ എബൌട്ട് എന്നും പറയാം, കംപ്ലെയിൻ ഓഫ് എന്നും പറയാം. ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് കംപ്ലെയിൻ ഓഫ് എന്നുള്ളതൊരു ഫ്രേസൽ വെർബ് ആണ്. കംപ്ലെയിൻ ഓഫ് ഈസ് എ ഫ്രേസൽ വെർബ്. ആ ഫ്രേസൽ വെർബിന്റെ മീനിങ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആരോടെങ്കിലും നമുക്കൊരു അസുഖമുണ്ട്, നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്ക് വേദനയുണ്ട്, നമ്മൾ ഇൽനെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആരോടെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലെയിൻ ഓഫ് ആയിരിക്കും. കംപ്ലെയിൻ എബൌട്ട് ഉണ്ട്, കംപ്ലെയിൻ എബൌട്ട് ഈസ് എ റൈറ്റ് വേ, ബട്ട് ഇവിടെ അത് ആപ്റ്റ് അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഞാൻ പറയാണ് those students have been complaining about the noise. ഇവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം നടക്കുമ്പം ഞാൻ പറയുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലൈനിങ് അബൌട്ട് ആണ്. കാരണം അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്ല പറയുന്നത്, ഇൽനെസ് റിലേറ്റഡ് അല്ല, അസുഖം റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കംപ്ലൈനിങ് അബൌട്ട് ആണ് പറയാം. കംപ്ലൈനിങ് അബൌട്ട് നോയ്സ് എന്നാണ് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൽനെസ് ആയതുകൊണ്ട് മിസ് വീക്സ് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് 2 weeks ago complaining of throbbing headache. കംപ്ലൈൻ ഓഫ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രേസൽ വെർബ്. നമ്മൾ ഒരു അസുഖം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇൽനെസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ ആരുടെയും പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ്. ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് സം പ്രോബ്ലം, കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് പെയിൻ, കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ അപ്പം ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പം ഇത്രയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന എക്സസൈസസ്. അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് we have discussed 5 different exercises. And in the next weeks, ഇനിയിപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് ആണ് ഹാഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പഠിച്ചു, അതുമായിട്ട് ഏകദേശം റിലേറ്റഡ് ആണ്, എന്നാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹാഡ്. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകാറുള്ളതാണ്, കാരണം ഹാസ് ആണോ ഹാഡ് ആണോ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ആണോ ഹാഡ് ആണോ എന്ന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് ഹാവ് ആണോ ഹാഡ് ആണോ. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വുഡ് ബി ഡിസ്കസിങ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഹാസ് ആൻഡ്. നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുക. റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള റീസൺ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായി പഠിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാകും. സോ വിഡ് ബി റിലേറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് ഹാസ് ആവും പഠിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് ഹാഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. Alright, so anyways, so now it is time. So I guess the explanations have been helpful for you. So if you find this video helpful, ee video helpful ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ try sharing it with other friends and relatives. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. It would be helpful for them too. നമ്മൾ ഇതിൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയ എക്സസൈസസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം OET റിലേറ്റഡ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ദ ഗ്രാമർ ഈസ് ജനറൽ. ഇന്നതിന് ഒരു ഗ്രാമർ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഗ്രാമർ ഈസ് ജനറൽ. സോ ട്രൈ ഷെയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ഓൾസോ ലേൺ ദ സെയിം. സോ അപ്പം ഇനി if you have any suggestions or complaints about anything, please let us know. ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. We would definitely try to do something about it. We would definitely try to correct it. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടോ, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സജഷൻസ് ഉള്ളത്, അതെല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. We would definitely try to resolve those. CG as following to, following by. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതോടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫോളോയിങ് ടു, ഫോളോയിങ് ബൈ രണ്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ എനിവേസ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ പ്ലഷർ ടേക്കിംഗ് എ സെഷൻ ഫോർ യു ഗൈസ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് അതേഴ്സ് നോ ദാറ്റ് there are live classes ഉണ്ട്, ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ആണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Because most of the people do not know that these classes are free. Some people believe grammar classes ന് കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകാം. So at Be Good it is completely free. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ആണ്. സോ അപ്പം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Thank you guys. Bye bye. Take care. So see you in the next session at 8 o'clock next week. Bye bye. Thank you.